ایک مرد کو احترام اور انزال کی لذت تو یاد ہے مگر بیاد بیداری اس نے بدن اور بستر پر کوئی نشان نہیں پایا، اس پر غسل کا حکم۔ دوسرا سوال، کسی عورت مجامت کے بعد غسل کیا اور نماز ادا کی، پھر اس کے پیشاب کی جگہ سے منی اس کے شوہر کی برآمد ہوئی، یہ عورت آدھا غسل کرے یا نماز کا؟ تیسرا سوال، ایک شخص کو احتلام ہوا اور جاگنے کے وقت کوئی علامت نہ پائی، پھر وضو کیا اور نماز پڑھی، اس کے بعد منی نکلی آئی، اس پر غسل واجب ہے یا نہیں، اور اس کا نماز کا بھی آدھا ہے یا نہیں؟ اور چوتھا سوال کہ اگر کسی کے پیشاب کرتے ہوئے منی نکلے تو اس پر غسل واجب ہے یا نہیں؟ پانچواں سوال، حیض کسے کہتے ہیں؟ چھٹا، حیض کی کوئی مدت معین ہے؟ سات فلکی کسے کہتے ہیں؟ آٹھواں، استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ اور نواں، عورت کے پاک رہنے کی کوئی مدت شریعت میں ہے اور میعاد یعنی؟ اور 10واں، صغیرہ پہلے بلوغ سے اور حاملہ پہلے جننے سے اور بڑھیا 50 یا 60 برس میں خون پائے تو اس پر حیض کا حکم کیا ہے؟ 11واں، اگر عورت پاکی کی حالت میں نماز یا روزہ شروع کرے، نماز و روزہ میں حیضہ ہو گئی تو اس پر کیا حکم ہے؟ ایک عورت کو ایک مرتبہ مطلب اول مرتبہ 2 دن میں خون اس کے آ کر بند ہو گیا اور پھر چھٹے دن خون آیا یعنی 4 دن وہ پاک رہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں آج ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، امید ہے آپ کو سوالوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کے مسائل کے بارے میں نے پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس میں کچھ مسائل بتایا تھے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آج کی ویڈیو کا پہلا سوال، ایک مرد کو احترام اور انزال کی لذت تو یاد ہے مگر بعد بیداری اس نے بدن اور بستر پر کوئی نشان نہیں پایا، اس پر غسل واجب ہے یا نہیں؟ اس مرد پر غسل فرض نہیں اور اسی حکم میں عورت بھی داخل ہے، یعنی اس پر جو مرد ہے اس پر غسل کوئی واجب نہیں ہے اور عورت پر بھی اگر اسی حالت میں ہے تو کوئی غسل واجب نہیں ہوگا یا فرض نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال، کسی عورت نے مجامت کے بعد غسل کیا اور نماز ادا کی، پھر اس کی پیشاب گاہ سے منی اس کے شوہر کی برآمد ہوئی تو یہ عورت آدھا غسل کرے یا نماز کا؟ اس عورت پر نہ آدھا غسل کا ہے نہ نماز کا، مطلب نہ غسل واجب ہے نہ نماز۔ اور ایک شخص کو، اگلا سوال، ایک شخص کو احتلام ہوا اور جاگنے کے وقت کوئی علامت نہ پائی، پھر وضو کیا اور نماز پڑھی، اس کے بعد منی نکلی، اس پر غسل واجب ہے یا نہیں اور اس نماز کا بھی آدھا ہے یا نہیں؟ اس پر غسل واجب ہے اور نماز کا آدھا نہیں، غسل واجب ہے، نماز کا آدھا نہیں۔ اگلا سوال، اگر کسی کے پیشاب کرتے ہوئے منی نکلی تو اس پر غسل فرض ہوا یا نہیں؟ اگر اس وقت میں تندی تھی تو غسل فرض ہوا ورنہ نہیں۔ اگلا سوال، فرض غسل کے اقسام میں ایک قسم فرض غسل کے بعد انقطاع حیض بیان کی گئی ہے، اب یہ بتائیے کہ حیض کس کو کہتے ہیں؟ جو خون کہ عورتوں کو ہر مہینے رحم کے اندر سے آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اس کی رنگت سرخ، سیاہ، زرد، سبز، قدر خاکستری ہوتی ہے۔ اگلا سوال، حیض کی کوئی مدت معین ہے؟ ہاں معین ہے، خون حیض 3 رات دن سے کم اور 10 رات دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اگر اس مدت سے کم یا زیادہ ہو تو وہ خون حیض کا نہیں ہے، اس کو استحاضہ کہیں گے اور یہ زیادہ 3 دن رات کا یا 10 رات دن کا ساعت فلکی سے شمار ہوگا، نہ ساعت زمانی اور شرعی لغوی وغیرہ سے۔ اب ساعت فلکی کیا ہے؟ ساعت فلکی 15 درجے کی ہوتی ہے، اس کا اندازہ نجومی گھڑیوں سے کیا گیا ہے، ایک رات دن کی 24 گھڑیاں یعنی گھنٹے ہو، اس حساب سے 3 دن رات کے جو کم تر مدت حیض کی مقرر کی گئی ہے وہ 72 گھنٹے ہوتی ہیں، تو اب شروع اور ختم کم تر مدت حیض کا وقت 72 گھنٹے ہوا۔ اس وقت میں اگر پاؤ گھنٹے کی بھی کمی ہوگی تو وہ حیض نہ ہوگا، مثلا ایک عورت کو اول بار خون آیا جبکہ صبح کے 6 بجے تھے اور چوتھے دن 5:45 بجے خون منقطع ہوا اور پھر اس کے بعد اکثر مدت کی میعاد تک کا جو 10 رات دن سے رکھی گئی ہے جس کے 240 گھنٹے ہوتے ہیں، کسی دن خون نہیں دیکھا تو اب بوجہ اس پاؤ گھنٹے کی کمی کے یہ خون حیض کا خون شمار نہ ہوگا، کیونکہ میعاد مقرر سے پاؤ گھنٹے کی کمی واقع ہوئی، اگر 6 بجے منقطع ہوتا یا 6 سے تجاوز کرتا
उस वक्त में हैज होता। अब इस्ताजा है, इस तरह अक्सर मुद्दत में अगर पाव घंटे की ज्यादती खून की हो जाएगी तो हैज शुमार न होगा। मसलन एक औरत को सुबह के 6 बजे हैज शुरू हुआ और 11 दिन 6:15 बजे पर ख़त्म हुआ तो इस पाव घंटे की ज्यादती हैज नहीं, 6 बजे तक हैज है और पाव घंटा इस्ताजा नहीं, मतलब 6 बजे तक तो हैज रहेगा, जो ऊपर से जो भी होगा वो हैज नहीं होगा, इस्ताजा होगा। अब इस्ताजा किसको कहते हैं? इस्ताजा बीमारी का नाम है, इसमें खून रहम से नहीं आता बल्कि कोई रग को जो मुतालिक फ़र्ज दाखिली से ही फट जाती है और इसमें जमा नमाज वगैरह सब दुरुस्त है, मगर मुस्ताजा हर नमाज के लिए तजदीद वज़ू करे मजूर की मानिद। और अगला सवाल, औरत के पाक रहने की भी कोई मियाद शरीयत में है? हाँ, कम से कम 15 दिन और मियाद तैयार की मुय्यन है और 1 माह में 2 हैज़ भी मुमकिन है। ज़्यादा तैयार की कोई हद नहीं, तमाम उम्र को भी घेर सकता है। अगला सवाल, अगर सगीरा पहले बलूग से और हामला पहले जड़ने से बुढ़िया 50 या 60 बरस वाली बुढ़ापे में खून पाए तो हैज़ का हुक्म क्या का है या नहीं? ये खून हैज़ का नहीं है, इस्ताजा का है। खून हैज़ और खून इस्ताजा की शनाख्त ये है कि खून हैज़ में बदबू होती है और इस्ताजा के खून में बदबू नहीं होती। और अगला सवाल, अगर औरत ने पाकी की हालत में नमाज या रोज़ा शुरू किया और फिर नमाज रोज़ा के अंदर हाइजा हो गई तो इसके बारे में क्या हुक्म है? अगर रोज़ा या नमाज नफल है तो कज़ा दोनों की लाजिम आएगी और अगर फ़र्ज है तो सिर्फ फ़र्ज रोज़ा की कज़ा है, नमाज की नहीं। अगला सवाल, इसकी क्या वजह है कि नमाज और रोज़ा नफल और फ़र्ज रोज़ा की तो कज़ा है लेकिन फ़र्ज नमाज की नहीं? ये सवाल तो पैदा हो गया। इसकी वजह यह है कि हर नफल पहले शुरू करने से नफल है और बाद शुरू करने के वो नफल वाजिब हो जाता है। अब इस नफल का अदा करना बाद इनक़ताए हैज़ वाजिब हो गया है क्योंकि खुद उसने अपने ज़िम्मा वाजिब कर लिया है और वाजिब मुकर्रर करदा खुदा है, मतलब अल्लाह, मतलब जिसको मुकर्रर करे, इसलिए अपने वाजिब तो खुदा ने माफ़ किया और जो खुद खरीदा है वो माफ़ नहीं किया गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस सवाल। अगला सवाल, फ़र्ज नमाज की कज़ा क्यों नहीं और फ़र्ज रोज़ा की कज़ा क्यों है? इसका जवाब नहीं मिला। इसका जवाब क्या है भाई बताइए? इसकी वजह एक तो ये है कि रोज़े फ़र्ज साल का तमाम में 1 माह के होते हैं और अक्सर हैज़ के 10 दिन हैं, बस 10 दिन के रोज़ों की कज़ा तमाम साल में कोई हर्ज नहीं रखती। बरखिलाफ नमाज के अगर नमाज माफ़ न होती तो हर महीने में कज़ा नमाज 50 और हर साल में 600 होती और इसमें मुश्किल और हर्ज बहुत था, इसलिए शारा ने नमाज को माफ़ फरमाया। दूसरी वजह यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को मुब्तला हैज़ देखा तो रब्बुल इज़्ज़त से हुक्म नमाज दरियाफ्त फरमाया। बारगाह अक़दस से हुक्म माफ़ी का सादिर हुआ। हज़रत सफ़ा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा का हुक्म अपने क़यास से नमाज पर दे दिया। शान बेनियाज़ी ने इस दखल को पसंद नहीं फरमाया, इसलिए रोज़े की कज़ा हुई। अगला सवाल, एक औरत को अव्वल मरतबा 2 दिन खून आकर बंद हो गया और फिर छठे दिन खून आया या 4 दिन पाक रही तो इस पर क्या हुक्म है? ये औरत 8 दिन तक हैज़ में ही शुमार है। इस 6 दिन के दरमियानी पाकी का कोई इतबार नहीं जो पाकी के दरमियान 2 खूनों के 10 दिन के अंदर होती है। अगला उसको तोहर मुतखलल बैनल दमैन कहते हैं, वो सब हैज़ में ही दाखिल है, ख़वा ये तोहर आदत वाली हो या गैर आदत वाली को। अगला सवाल, एक औरत आदत वाली है, उसको आदत के खिलाफ खून आए, मसलन 5 दिन की आदत थी, एक दफ़ा 6 दिन आ गया, या 7 दिन की आदत थी, एक दफ़ा 8 या 9 रोज़ तक आया, तो इस औरत के लिए क्या हुक्म है? इस औरत की आदत बदली है, 10 दिन तक ये सब अयाम हैज़ में ही दाखिल हैं। अगला सवाल, अगर आदत वाली औरत को 11 दिन तक खून आए तो उसका क्या हुक्म है? जितने दिन आदत से ज़्यादा है वो इस्ताजा में शुमार है। मसलन एक औरत की आदत 4 दिन है कि हैज़ की थी और एक दफ़ा उसको 11 दिन तक खून आए, गोया 7 दिन आदत से ज़्यादा हो तो ये औरत उस आदत के माफिक 4 दिन तक तो हैज़ में शुमार होगी और 7 दिन का इसको इस्ताजा के शुमार किया जाएगा। गर्ज अक्सर मुद्दत यानी 10 दिन से जहाँ
خون متجاوز ہوا تو اب عادت کے ایام انہا کر کے زائد ایام پر استاذہ کا حکم ہو جائے گا۔ ان ایام استاذہ کے روزے اور نماز سب ادا کرے گی۔